Everyone, screen is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. In last lecture, already we discussed about the codes. In additional point in that course, there are total 4 types of codes. First one is weighted code, then non-weighted code, then alphanumeric code, and last one is the error detecting and correcting codes. But in your syllabus, only weighted code and non-weighted code are present. Only these 2 codes are in your syllabus. Okay, remaining 2 in not in your syllabus. So in weighted code, what are the different types of weighted code? First one is binary, then octal, hexadecimal, and BCD. As I told you in last lecture, what is mean by binary code, then octal code, hexadecimal code, and BCD code. But in your revision purpose, tell me firstly, in binary code, what is the base? 2, 2. Good. In octal code, 8, 8. In hexadecimal code, 16, 16. Good. And in BCD code, 10. here base is present or not? Directly write down the in bracket B, C, D. Okay. But here listed in weighted code because here weight is assigned. Which is the weight for BCD code, or what is the weight for BCD code? 8421. 8421. Already discussed in last lecture this weighted code point, also non-weighted code point. Remaining part is a XS3 code and gray code was remaining. Okay. So in non-weighted code, what are the different types? First one is a X3 code. Okay. First one is X3 code and next one is gray code. So see one by one. Already discussed weighted code as a binary code, hexadecimal code, decimal code, octal code, and in BCD code. Okay, in BCD code, weight assigned 8421 and 0 to 9 values are considered in BCD code. Okay, BCD also using 7 segment display. Okay, because BCD to 7 segment display conversion was present. So in BCD 0 to 9 values are present. In non-weighted code, which 2 types in non-weighted code? First one is a XS3 code. What is mean by XS3 code? So your decimal number convert into BCD code, okay? Or BCD code add 3 binary number means 0011. Add 0011 in your BCD code. We have all getting the XS3 code. Means what? Suppose you have to consider 2 number, okay? Add plus 3 is equal to, what is the result? 5, right? But in non-weighted code, here 2 means binary number is 0 0 1 0. This is the binary 2 value. And what is the 3? 0 1 sorry 0 0 1 1. This is the binary value for 3 number is equal to, what happened? Add 0 plus 0 0, 0. Then add this 0 with this 0. What happened? 0, 0. Again 1 plus 1. 0, I will write here 0 0 1 0. Then
0 0 1 1 and simple perform addition here. Okay, so what is the result? This 0 plus 1, answer is 1. 1. 1. Here 1 plus 1, answer 0. 0 with carry 1. 1, right? Means this 0 plus 0 plus 1, answer 0. 1. 1. And this 0 plus 0, answer is 0. Means final answer 0 1 0 1. Here getting the value 5, right? So this is the XS3 कोड. म्हणजे तुम्ही कोणताही नंबर घेतला 0 to 9 मध्ये कोणताही नंबर घेतला त्यात सिम्पली काय ऍड करणार आहात तुम्ही 3 ऍड करणार आहात. बायनरी व्हॅल्यू 3 ऍड करणार आहात. ओके, अँड परफॉर्म दिस ऍडिशन गेटिंग दी XS3 कोड. फॉर युअर रिव्हिजन पर्पज टेक 7 व्हॅल्यू. व्हॉट इज द आन्सर? Solve everyone. Write down one example. BCD code 7 number, convert it into XS3 code. Write down 7 number. Write down 7 number. What is this 7? Binary number 0 1 1 1, right? So getting the XS3 code, which value is added in the 7 number? 0 0 1 1. The 0 0 1 1, right? So what is the answer for this? Perform the addition. 1 plus 1, 1. 1 0. 1 plus 1 0 with carry 1. Then next 1 plus 1 plus 1, what is the 1. answer? 1. 1 carry 1. Carry 1 नाही. plus carry येत नाही. One plus 1 plus 1. What is the answer? 1. 1. Carry 1. also carry 1. Here carry 1, put here 1. 1 plus 0 plus 1 means 1 plus 1. Answer is 0. Carry 1. Carry 1. 1. And last 0 plus 1, 1. 1. Is the answer here? 10. 10. Cross check. Because weight here 1, 2, 4 and 8, right? Weight काय असते 1, 2, 1, 2, 4 and 8. So what is the addition? Only 8 and 2 number addition is there. 8 plus 2, 10. Okay. Here 1 plus 1 plus 1. What is the answer? 1 with carry 1. Don't confuse. And 1 plus 1. What is the answer? 0. 1 plus 1. 2 times 1 असतील तर answer 0 with carry 1. म्हणजे सम आणि कॅरी यातला डिफरन्स सगळ्यांनी लक्षात घ्या. 3 times 1 असतील तर सम पण 1 and कॅरी पण 1च येते.
means 3 times 1 is present, then sum 1 with carry 1. If 2 times 1 is present with addition, then sum is 0 with carry 1. Okay, write down this thing in your notebook. Don't confuse. जर इथं कन्फ्यूज झाला तर डिरेक्टली तुमचा आन्सर चुकते, मीन्स यू विल गेटिंग 0 मार्क्स. ओके, सो डोंट कन्फ्यूज with addition with 2 number and 3 number. Okay, means 1 plus 1 and 1 plus 1 plus 1. Write down this thing in your notebook. Take one example, last example. Take value 9. 9 value. What is the answer for this 9? XS3 code. What is the XS3 code for 9? Solve everyone. Nine value. What is the binary number for 9 value? 1001. If anyone solving this question, then put answer in chat box. 1001. Alright. So in XS3 code, what happened? Which value added in this number? 3. Right. So what is the binary number for 3? 0 0 1 1. So what is the answer for this 9? This is the 3 binary number. Perform the addition. म्हणजे तुम्हाला 0 to 9 मधली कुठली जरी व्हॅल्यू घेतली आणि त्याचं कन्वर्जन XS3 मध्ये करायला सांगितलं तर सिम्पली काय करायचं, त्या व्हॅल्यू मध्ये दिलेल्या व्हॅल्यू मध्ये +3 ऍड करायचा. +3 ऍड करायचा म्हणजे डिरेक्टली 3 लिहायचं का नाही, काय ऍड करायचं, त्याचा बायनरी नंबर ऍड करायचा. आणि बायनरी नंबर 3 चा काय आहे 0011. ओके, सो व्हॉट इज द आन्सर? What is the answer for this addition? 1 plus 1? 0. 0. With carry? 1. 1. Again, 1 plus 1? 0. 0. With carry? 1. 0 plus 1, answer 1. Then 1 plus 0, answer is 1. So what is the answer? 1100. 12. Okay. 1100 means here is 8 present, here is 4 present, here is 2 present, and here is 1 present, right? So only consider these 2 values because 1 is present. Remaining 2 values are cancelled, means only 8 plus 4 is equal to 12, right? So final answer is 12 or 1100. Everyone got it? How to convert BCD code to XS3 code? Yes, ma'am. Okay. So next point is gray code. Okay. So what is mean by gray code? BCD code, then XS3 code, then gray code. Okay. In gray code, what happened? In a gray code is a binary numeral system and where 2 successive values differ in only 1 bit. म्हणजे ग्रे कोड कसा फाइंड आउट करायचा, जर तुम्ही फर्स्ट पोझिशन टू नेक्स्ट पोझिशन जर कंपेअर करत असाल आणि त्याच्यामध्ये काही डिफरन्स नसेल तर आन्सर पुट 0, अदरवाइज if difference was found then put answer is 1. So I will solve one example here. Suppose consider one value. I will consider one value. So what is the binary code for 1? 0001. Everyone observe clearly. So put
convert binary number to gray code. Put first bit as it is, means 0 bit as it is. Here put 0 as it is. Then compare this first bit to next bit. Any difference was there? काय No. डिफरन्स आहे का? म्हणजे फर्स्ट पोझिशन 0 आहे, नेक्स्ट पोझिशन पण काय आहे? 0 आहे. मग डिफरन्स नाहीये म्हणून पुट हियर 0. ओके, सेकंड पोझिशनला 0 पुट केलं. नेक्स्ट ऑब्झर्व सेकंड पोझिशन विथ थर्ड पोझिशन. काय आहे? सेकंड पोझिशन 0 आहे, म्हणजे प्रिव्हियस पोझिशन विथ नेक्स्ट पोझिशन कंपेअर. प्रिव्हियस 0 आहे, नेक्स्ट पण 0 आहे. काही डिफरन्स आहे का? नाही. नो. Then put here again 0 value. Next compare third position to fourth position. Okay, observe previous bit with next bit. Difference आहे का? Previous bit आहे 0, next bit काय आहे? 1 आहे. Difference was there, right? So put 1. म्हणजे डिफरन्स जर असेल तरच 1 मेन्शन करा, otherwise you have to mention 0. Okay, again take one example. Next, suppose you will consider 3 value. Okay, what is the binary number for 3 value? 0 0 1 1. First convert the binary number to gray code. First bit, keep first bit as it is, means here 0, here write down 0. Okay, next compare first bit to next bit. Difference was not. इथं डिफरन्स आहे का प्रेझेंट? इफ डिफरन्स इज नॉट प्रेझेंट देन पुट 0. ओके, कंपेअर द सेकंड बिट टू थर्ड बिट, मीन्स 1. कम डिफरन्स म्हणजे नेक्स्ट प्रिव्हियस 0 आहे आणि नेक्स्ट बिट 1 आहे. डिफरन्स आलेला आहे बिट मध्ये म्हणून इथं काय लिहिलेलं आहे? 1 लिहिलेलं आहे. ओके, थर्ड पोझिशन 1. नेक्स्ट कंपेअर थर्ड पोझिशन विथ फोर्थ पोझिशन. प्रिव्हियस स्टेज कोणती आहे? 1. प्रिव्हियस बिट कोणता आहे? 1. नेक्स्ट बिट कोणता आहे? 1. म्हणजे ह्यात इथं काय कंपॅरिझन आहे का किंवा डिफरन्स आहे का? नाही, तो पुट 0 हियर. एव्हरीवन गॉट इट? जर प्रिव्हियस बिट मध्ये नेक्स्ट बिट मध्ये जर डिफरन्स असेल तरच 1 पुट करायचंय, अदरवाइज 0 पुट करायचंय. एव्हरीवन गॉट इट? Yes, ma'am. Okay, here I will consider 7 values. 7 value means binary number 0 1 1 1. Okay, so what is the answer for binary to gray code? Here put first bit as it is. Okay, means here put 0 as it is. Compare this bit with next bit. म्हणजे प्रिव्हियस स्टेज कोणती आहे? 0. नेक्स्ट कोणती आहे? 1. म्हणजे इथं डिफरन्स आहे. Yes, ma'am. सो व्हॉट इज द आन्सर? 1. 1. गुड. म्हणजे डिफरन्स असेल तर 1. नेक्स्ट चेक प्रिव्हियस टू bit to next bit or compare previous bit with next bit. What is the answer here? 0. 0, because no difference or no bit conversion is there. Next, compare this bit with this bit. Any comparison is there or any difference is there with previous bit to next bit? No. No. So what is the answer here? 0. 0 means 7 is a binary number and this is the gray code. Okay, so check 0 with this table 0 1 1 1. Here is the present 7 value 0 1 1 and what is the answer? 0 1 0 0 0 1 0 0. Okay, for your understanding purpose you check 9 value. Okay, everyone solve. What is the binary number for 9? 1 0 0 1. Check this number.
means in gray code is a binary numeral system and where two successive values differ in only one bit. म्हणजे जर एका बिटनी जर तुम्हाला डिफरन्स दिसला त्यामध्ये तर वन व्हॅल्यू कन्सिडर करायची. इफ नो डिफरन्स वॉज देअर देन पुट सिम्पली 0. डिफरन्स असेल तरच 1 पुट करा, अदरवाइज 0 पुट करा. What is the answer? Keep first bit as it is, that is 1. Next, what happened? Compare first bit with next bit. डिफरन्स आहे का? 1 बीट 0 मध्ये शिफ्ट झालेला आहे, राईट. म्हणजे इथं डिफरन्स आहे म्हणून काय पुट करायचंय? 1. डिफरन्स आहे म्हणून 1 पुट केलं. ओके. नेक्स्ट चेक प्रिव्हियस बीट विथ नेक्स्ट बीट. प्रिव्हियस बीट 0 आहे, नेक्स्ट बीट पण काय आहे? 0 आहे. काही चेंजेस आहेत का? नाही, म्हणून काय असणार आहे आन्सर? 0. ओके. नेक्स्ट चेक प्रिव्हियस बीट विथ नेक्स्ट बीट. प्रिव्हियस बीट आहे 0, नेक्स्ट बीट आहे 1. म्हणजे ह्यात चेंजेस आहेत का? डिफरन्स आहे का दोन व्हॅल्यूज मध्ये? आहे, तर पुट 1. ओके. एव्हरीवन गॉट इट? हाऊ टू फाइंड बायनरी नंबर टू ग्रे कोड? Got it? Yes or no? Everyone? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. In accessory code, what happened? In AD, any binary value add 3. 3. Good. And in gray code, suppose I want to convert 3 binary number to gray code. What is the steps? First step, keep MSB bit or first bit as it is, then check first bit with next bit up to reach the LSB bit. If difference was found, then put 1 value, otherwise put 0 value. Everyone got it? Yes, ma'am. Okay. So next point, simplification of Boolean equations. Okay. So in that 3 types are there, or 3 ways to find out Boolean expression, how to reduce. First was Boolean algebra, already discussed in last lecture. Next, K-map equation, and third one is Cohen-McCluskey method. Okay. So in Boolean algebra, already discussed. What is the application of Boolean algebra or Boolean expressions in digital computer? Okay. So what happening in digital computer? If your answer or your condition or your logic is a true, then in a Boolean algebra consider the 1 value, that is high value. Okay. If your answer, result or any logic is a true, false, then represent in computer or digital computer value is a 0, that is low value. Okay. So this is the application of your Boolean algebra. Suppose you perform the arithmetic operations with the help of Boolean algebra. Means what? Suppose you perform addition. Okay. So what is the 1 plus 1? You have applied the input as a 1 plus 1. What is the answer? 1. 1. Okay. So means 1 means what is the logic? High. High means on. Okay. Suppose तुम्ही एखादा प्रोजेक्ट केलेला आहे, 2 इनपुट ठेवलेले आहे त्याच्यात. Suppose I will show you one example. Suppose here the example of combinational circuit, and consider AND gate. Okay. Consider AND gate. Here is the AND gate. Okay. So what happening in AND gate? When your output is 1, both condition high, means 1 1 असेल तरच तुमचा आउटपुट काय असणार आहे? 1 असणार आहे. ओके. 1 into 0 असेल तर आउटपुट 0, अदरवाइज 0 1 असेल तरी युअर आउटपुट 0, और 0 0 असेल तरी युअर आउटपुट इज
also 0. Means which condition your input output is high? Here is the inputs. Okay, here is the inputs and here is the outputs. Okay, so which condition your output is high? If your both inputs are high, then that case only your output is high. Means here is the one example for burglar alarm. If both the person or sensor and the alarm and switch are on, then burglar alarm is activate. म्हणजे ज्यावेळेस तुमचं सेन्सर आणि अलार्म दोन्ही हाय असतील, हाय मीन्स ऑन असतील, तरच इथला बल्गर काय होणार आहे, अलार्म काय होणार आहे, ऑन होणार आहे. सपोज एक ऑफिस आहे. ओके, ऑफिस मध्ये एका रूम मध्ये एक सेन्सर बसवलेला आहे आणि सेन्सर कुठला आहे, डिफरंट टाइप्स ऑफ सेन्सर असतील. तुम्ही मोशन डिटेक्ट करायसाठी सेन्सर बसवला असेल, तिथं काहीतरी कॉस्टली व्हॅल्यू असेल, कॉस्टली ॲटम असेल, सपोज हिरा असेल एखाद्या रूम मध्ये आणि तिथं जर सेन्सर बसवला, सेन्सर कशासाठी बसवायचा, तिथं काही मोशन डिटेक्ट होती का, मोशन डिटेक्ट होती का म्हणजेच काय, कोणी आत बाहेर करतंय का किंवा एखादा पर्सन एंटर होतोय का. जर पर्सन एंटर होईल, तुम्ही मूवी मध्ये वगैरे बघितलं असेल, हिऱ्याच्या सिक्युरिटी पर्पज अलार्म बसवलेले असतात. जर त्या रूम मध्ये कोणी एंट्री केली तर काय होतात, पूर्ण अलार्म सिस्टीम काय होती, ऑन होती. ओके, बघितलंय का असं कुठं, बघितलेलं आहे राईट. तिथं म्हणजे ऑन होतंय म्हणजेच काय होतंय, सिम्पली कुठलं लॉजिक यूज केलेलं आहे की एक सेन्सर बसवलेला आहे. सेन्सर म्हणजे PIR मोशन सेन्सर बसवलेला असतो त्या रूम मध्ये. तो सेन्सर काय करतो, मोशन डिटेक्ट करतो. मोशन डिटेक्ट करतो म्हणजेच काय करतो, एखादा जर पर्सन रूम मध्ये एंटर झाला म्हणजे त्याला काय होती, त्या रूम मध्ये काहीतरी चेंज झालाय, म्हणजे मोशन चेंज झालेली आहे तिथल्या रूमची, तर ते डिटेक्ट करते. डिटेक्ट करते म्हणजेच काय होतंय, तर 1 होतंय म्हणजेच हाय होतंय, तो 0 स्टेटला असतोय राईट. जर मोशन डिटेक्ट झाली तर तो 1 होतंय आणि ज्यावेळेस तो 1 होईल त्यावेळेस काय करणार, तो आउटपुट सिस्टीमला किंवा बल्गरला काय देणार, आउटपुट काय देणार, 1 देणार. म्हणजे इथं 1 येणार, अँड गेटला 1 येणार. आणि अलार्म स्विच म्हणजे काय, नुसतं 1 होऊन चालेल का, तुम्हाला काहीतरी साऊंड पण आला पाहिजे ना. म्हणजे 1 झालंय म्हणजे तो काय होणार, ग्लो होणार, हाय म्हणजे पर्सन सेन्सर ऍक्टिव्हेट होणार, म्हणजे सिम्पली रेड लाईट लागेल. ओके, पण रेड लाईट लागल्यानंतर ना सपोज तिथं जो ऑब्झर्वेशनला माणूस असेल तिथंच असेल तर त्याला कळणार की लाईट ऑन झाली. जर तिथं नसेल, दुसऱ्या रूम मध्ये असेल तर त्याला कसं कळणार, तर त्याच्यासाठी अजून एक काय केलेलं असतं त्यांनी, अलार्म सिस्टीम बसवलेली असते. मग अलार्म सिस्टीम पण 1 होणार, म्हणजे ज्यावेळेस दोन्ही इनपुट 1 होत आहे त्यावेळेस लाईट पण डिस्प्ले होणार आणि बर्गर जो असेल तो अलार्म पण ऑन होणार. ऑन होतंय म्हणजेच काय होतंय, 1 होतंय राईट. ऍप्लिकेशन लक्षात आलं कसं होतंय ते. Yes, ma'am. Got it? Yes, ma'am. If both the person or sensor and the alarm switch are on, then that only case burglar alarm is activated. Activated means on. On means in digital language output is 1. जर तुम्ही अँड गेट यूज केलेला असेल त्या सिस्टीम मध्ये, तर ज्यावेळेस दोन्ही इनपुट असतील 1 त्यावेळेस 1. आता आपल्याला इथं काय पाहिजे, तुम्हाला लाईट पण ऑन झालेली पाहिजे, म्हणजे डिस्प्ले पण पाहिजे की तिथं काहीतरी चेंजेस झालेला आहे, आणि अलार्म पण पाहिजे कशासाठी, तर तिथं आवाज पण तुम्हाला आला पाहिजे की कोणतरी एंटर झालेला आहे, आणि सिक्युरिटी एक मेसेज डिस्प्ले झालेला आहे की कोणतरी एंटर झालेला आहे आणि अलार्म ऑन झालेला आहे, म्हणजे तुमची तिथं हिरा चोरी करण्यासाठी कोणतरी पर्सन आलेला आहे. इथं काय झालेलं आहे, तुम्हाला दोन्ही इनपुट 1 म्हणजे दोन्ही तुम्हाला पर्सन सेन्सर पण ऑन पाहिजे आणि अलार्म पण ऑन पाहिजे, म्हणून तुम्ही अँड वापरलं. ओके, जर तुम्हाला फक्त तिथं काहीच ग्लो नाही पाहिजे, फक्त अलार्म वाजला तरी चालतंय, त्या केस मध्ये तुम्ही काय पाहिजे, कोणतं यूज करचाल गेट तुमच्या प्रोजेक्ट मध्ये. म्हणजे माझं एक जरी इनपुट 1 असेल तरी मला आउटपुट 1 मिळायला पाहिजे. म्हणजे तुमचा ट्रूथ टेबल पाहिजे, इनपुट गुड काय असणार आहे, तुम्ही कुठलं सर्किट यूज करणार तिथं, ऑर गेट. म्हणजे डिपेंड्स ऑन युअर ऍप्लिकेशन यू चूज सर्किट्स. म्हणजे अँड गेट पाहिजे, ऑर गेट पाहिजे, नॉट गेट पाहिजे, कशावरून डिपेंड्स आहे तर तुमच्या
इनपुट सिस्टीम वरून, सॉरी तुमच्या ऍप्लिकेशन वरून. जर तुम्हाला तिथं सिम्पली बल्गर अलार्म ऑन ठेवायचा असेल तर तुम्ही काय करू शकता, 0 असेल तर ऑर केस जर यूज केली असेल तर 0, 1 0 असेल तर 1च मिळणार आहे. 0 1 जरी तुमची केस असेल तरी 1च मिळणार आहे, आणि 1 1 असेल तर काय मिळणार आहे, 1. 1. म्हणजे तुम्ही ऑर केस कधी यूज करू शकताय, ऑर गेट कधी यूज करू शकताय, जर तुम्हाला सिम्पली अलार्म ऑन पाहिजे असेल तर तुम्ही तुमच्या सिस्टीम मध्ये ऑर गेट बसवू शकताय, म्हणजे त्या सेन्सर मध्ये. ओके. आणि जर तुम्हाला दोन्ही ऑन पाहिजेत, लाईट पण ब्लिंक झाली पाहिजे, अलार्म पण ऑन झाला पाहिजे, तर तुम्ही अँड गेट यूज करू शकताय. म्हणजे तुम्हाला लक्षात आलं ऍप्लिकेशन, बुलियन अल्जेब्राचं ऍप्लिकेशन लक्षात आलं सगळ्यांना, कसं ऑपरेट होतंय ते, हाऊ टू ऑपरेट. Okay, we will move to the next point. Wait. Next slide is an important slide. This is the Boolean algebra functions, how to reduce or how to minimize. This is the very important 12 laws, because these 12 laws for using the solve the Boolean algebraic equations. Okay, so everyone write down these laws. Already write down these laws in last lecture. Laws of identity, commutative law, associative law, independent law, double negative law, complementary law, law of intersection, then law of union, De Morgan's theorem, distributive law, law of absorption, and law of common identities. Already write down in last lecture, na? Yes or no? Or simply take one screenshot for this slide. I will simply take one screenshot and afterwards write down in your notebook. Everyone take one screenshot for this slide. This is the important slide for solving the Boolean algebraic equations or reduce the Boolean equations. Completed? Take one screenshot. Yes, ma'am. Okay. So next is the IC gates. Okay. So what is mean by IC? IC nothing but the integrated circuits. Okay. Integrated circuits means, what is mean by integrated? This part is a integrated. Okay. Integrated circuit म्हणजे काय, IC म्हणजे काय, तुम्ही कुठलंही गेट घेतलं तर प्रत्येक गेटची काय आहे, IC आहे, आणि त्या IC ला एक स्पेसिफिक रेजिस्ट्रेशन नंबर आहे. ओके. दिस इज द नंबर और दिस इज द IC. म्हणजे तुम्ही फॉर एक्झाम्पल नॅन्ड गेट घेतलं, नॅन्ड गेटचा सिम्बॉल काय असतोय, नॅन्ड गेटचा सिम्बॉल काय असतोय, सगळ्यांना सिम्बॉल माहित आहेत का? एव्हरीवन, सिम्बॉल unknowns or not? Okay, this is the symbol for NAND gate. These two are inputs and this one is a output slab. Okay, first two input port and next or in right hand side output port is a present. Okay, so NAND gate 14 pins are there. Okay, this is the pin diagram for NAND gate. Okay, 14 pins are there, means 1 2 3 4 5 6 7 7 pins are in one side and another 7 pins in another side, means 8 9 10 11 12 13 14. हे ज्यावेळेस प्रॅक्टिकल स्टार्ट होतील त्यावेळेस तुम्हाला प्रॅक्टिकल्स मध्ये ह्या पिन्स पाहायला मिळतील, कशा ऍक्टिव्हेट होतात ते पण पाहायला मिळेल. ओके, प्रत्येक पिन मध्ये IC बसवलेले असतात, पिन डायग्राम मध्ये किंवा IC मध्ये गेट बसवलेले असतात. आता हा नॅन्ड गेट आहे, नॅन्ड गेटची पिन डायग्राम आहे, म्हणून ह्यात काय बसवलेले आहेत, इनबिल्ट. तुम्हाला IC दिसताना एक चिप दिसणार, ओनली ब्लॅक कलरची चिप दिसणार, ही पूर्ण ब्लॅक कलरचा पार्ट असणार आहे. हा जो वरचा आहे ना तो पूर्ण ब्लॅक कलरचा पार्ट असणार आहे, आतमध्ये गेट्स असणार आहेत. ओके,
आणि एक त्याला नॉच प्रेझेंट असतोय. ह्या साईडला एक नॉच प्रेझेंट असतोय, राईट हँड साईडला काय असतोय, एक नॉच प्रेझेंट असतोय इथं. हा नॉच तुम्ही काय करणार आहे, बसवताना लेफ्ट हँड साईडलाच बसवणार आहे. आणि ह्या नॉच वरून लक्षात ठेवायचं की कितून पिन नंबर स्टार्ट झालेला आहे. बरोबर ह्या नॉचच्या साईडला काय होतं, पिन नंबर स्टार्ट होतो. इथून काउंट करायचं नाही. जर तुम्ही आयसी रिव्हर्स डायरेक्शननी पकडली तर तुम्ही तुमचा 1 कुठे येणार आहे, इथं येणार आहे, राईट. पण आयसी कशी नेहमी पकडायची, हातामध्ये असू देत, तुम्ही कुठं पीसीबी वरती बसवणार असतील किंवा तुमच्या प्रोजेक्ट मध्ये यूज करणार असेल आयसी तुम्ही, तर नेहमी कशी पकडणार आहे, नॉचच्या साईडनी पकडणार आहे आणि नॉचच्या साईडनेच स्टार्ट करणार आहे. 1 2 3 4 5 6 7. 7 नंबर पिन ही प्रत्येक आयसी मध्ये म्हणजे गेटच्या आयसी मध्ये ग्राउंडला कनेक्ट असते. कंपल्सरी कुठं कनेक्ट असते, ग्राउंडला. आणि 14 नंबरची पिन आहे, 14 नंबर पिन ऑलवेज कनेक्टेड टू व्हीसीसी सप्लाय. ओके, 7 number pin always connected in a ground position and in 14 number pin always connected to VCC supply and remaining connected to input and output purpose. Okay, so which are the input pin and which are the output pins? 1 and 2. 1 and 2, this is input pin and 3 is the output pin. Okay, here 4 and 5 is the input pin, 6 is a output pin. Okay, here reverse gate NAND gate is a connected, so 9 and 10 is a input pin and 8 is a output pin. Okay, here 12 and 13 is a input pin and here 11 is a output pin. Suppose ह्याचं लॉजिक कसं असतंय, जर तुम्ही ह्या 1 पिनला 0 कनेक्ट केलं, ओके, अँड 2 पिनला 1 कनेक्ट केलं, इथं कनेक्ट करताय म्हणजेच काय असतंय, एलईडी कनेक्ट असतात. ओके, इथे एक एलईडी असतोय, इथे एक एलईडी असतोय, एलईडी कनेक्शन्स असतात. ओके, तुमच्या प्रॅक्टिकल मध्ये तुम्हाला लक्षात येईल. सिम्पली आय विल एक्सप्लेन हिअर. हे 7 एलईडी आहेत. ओके, ह्या प्रत्येकाला नॉच असतोय. ओके, नॉच असतोय म्हणजे एक बटन असते. ओके, तुम्ही ऑन केलं बटन, हे सॉरी ऑफ, हे बटन ऑफ करूयात कारण इथं 0 आपण पुट केलेलं आहे आणि ही ऑन केलं. ओके, एक बटन तुम्ही ऑफ केलं, एक बटन ऑन केलं, एक बटन ऑफ करताय, एक स्विच ऑफ करताय म्हणजे तुम्ही इथं इनपुट काय जाणार आहे, 0 जाणार आहे. इथं 1 करताय म्हणजे तुमचं इथं इनपुट काय जाणार आहे, 1 जाणार आहे. म्हणजे तुम्हाला ह्या 3 ला आउटपुट काय भेटणार, एनीवन टेल मी. 1. Okay, suppose I will apply here 4th number pin 0 and 5th number pin 0 म्हणजे एलईडी ऑफ केले. ओके, तर ह्या 6 नंबरच्या पिनला आउटपुट काय भेटणार मला, 1. गुड. 7 नंबरच्या पिनला काय भेटणार आहे मला, 1. सपोज हिअर अप्लाय 1 and 0. What is the answer for 8th position? Consider here 1. is a NAND gate. Okay, again 1. Suppose 1. here I will apply 1 1. So what is the answer for 11 pin position? 0. 0. म्हणजे कसं वर्कआउट होते आले लक्षात, हे इनबिल्ट आहे सगळं. काय आहे तुमचं, हे पूर्ण आतला जो आयसी पार्ट आहे तो इनबिल्ट आहे आणि तुम्हाला दिसणार पण नाही, तो पूर्ण कव्हरिंग केलेला असतोय ब्लॅक कलरने. ओके, म्हणजे ब्लॅक मेटल असते. त्यांनी तुम्हाला प्रॅक्टिकल ज्यावेळेस स्टार्ट होईल त्यावेळेस तुम्हाला आयसी कसा असतोय ते दाखवते, पिन्स कशा असतात आणि कसं वर्कआउट होतंय ते. ओके, सो हिअर ऑलवेज कनेक्टेड टू व्हीसीसी म्हणजे इथं काहीतरी सप्लाय असतोय. ओके, सप्लाय कनेक्ट केलेला असतोय. जोपर्यंत तुम्ही सप्लाय देत नाही त्या आयसीला तोपर्यंत तुमची आयसी वर्कआउट होत नाही आणि इथं ऑलवेज कनेक्टेड टू ग्राउंड असते. ओके, ग्राउंडला असते, इथं ग्राउंड असते म्हणजेच इथं 0 असते, इथं व्हीसीसी सप्लाय असते म्हणजेच किती असते, व्होल्टेज मध्ये असते, 5 व्होल्ट अप टू 230 व्होल्ट पर्यंत जेवढं काही तुमच्या ऍप्लिकेबल आहे. मग हे आयसी वापरताय, ही पिन वापरताय, ही कुठं ऍप्लिकेशन होऊ शकते, जसं मी आता तुम्हाला एक हिराचं सिक्युरिटीचं एक्झाम्पल दिलं. ओके, म्हणजे तुम्हाला इथं काय आहे, जरी दोन्ही इनपुट 0 असतील तरी आउटपुट काय मिळते, 1 मिळते.
मग असं कुठे ऍप्लिकेशन आहे की दोन्ही पण 0 असताना मला आउटपुट 1 पाहिजे, तिथे तुम्ही नॅन्ड गेट यूज करू शकताय. ओके, म्हणजे डिपेंड्स ऑन युअर रिक्वायरमेंट और कस्टमर रिक्वायरमेंट, यू कॅन चूज एनी वन गेट with respective gate or any one gate. Okay, everyone got it? How to IC work? कसं इनपुट द्यायचं, कसं आउटपुट मिळतंय. ओके, बेसिक आयडिया आलेली आहे सगळ्यांना गेटची. Yes, ma'am. ओके, आयसी नंबर सगळ्यांनी नोट डाऊन करून घ्या. नॅन्ड गेट साठी किती आयसी नंबर आहे? एमसीक्यू मध्ये क्वेश्चन विचारतात हे. एमसीक्यू मध्ये हे पण क्वेश्चन विचारतात, जर तुम्ही हे दोन इनपुट दिले तर आउटपुट काय असेल, पण तुम्ही ट्रूथ टेबल वरून ते फाइंड आउट करू शकता. आयसी नंबर तुम्हाला लक्षातच ठेवावे लागतील. ओके, सो राइट डाउन आयसी नंबर. IC 7400. This is the IC for NAND gate. Everyone, write down. Yes, ma'am. Completed. Completed, yes or no? Yes, ma'am. Complete. Yes, ma'am. Okay. Next, NOR gate IC. Okay. Next one is a NOR gate IC. Everyone write down IC numbers. Okay. IC number for NOR gate, IC 7402. This is the IC number for NOR gate. Everyone write down. Also write down this symbol or draw this symbol for NOR gate. What is the symbol for NOR gate? Here is a curvature is present. Okay, here is a curvature. Okay, and here is a likewise curve was present. Here is a knot is present. Okay, this bubble means not. Okay, this bubble present means not present. Okay, means here or plus not, NOR gate is a produce. So write down NOR gate IC number 7402. Next, NOT gate. NOT gate 7404 IC number. Next, AND gate. AND gate IC number 7408. AND gate 7408. And next, OR gate IC number 7432. All pin diagrams in gate, total 14 pins was there. In that 14 pins, all gates 7 pins connected to ground means 0, and 14 pin connected to VCC supply, that is 5 to 230 volt supply was present. Okay, remember these things. 7 नंबरची पिन ऑलवेज ग्राउंडला कनेक्ट असते गेट मध्ये, आणि 14 नंबरची पिन ऑलवेज VCC सप्लायला कनेक्ट असते. ओके, आणि प्रत्येक सिम्बॉल जे आहेत गेटचे ते इनबिल्ट असतात आयसी मध्ये, आणि त्याचं वर्किंग पण इनबिल्टच असते. ओनली प्रोड्यूस दी रिझल्ट. ओके, सपोज हियर कन्सिडर नॉट गेट. सपोज I will apply the here value is 1, then what is the output for this 2 position? 0. 0. गुड. म्हणजे तुम्ही जी काही इनपुट देताय त्याच्या रिव्हर्सला तुम्हाला काय मिळते, आउटपुट मिळते. सपोज आय विल पुट हिअर 0, देन आउटपुट इज 1. ओके, लाईकवाईज म्हणजे ट्रूथ टेबल वरूनच ह्याचं फंक्शनिंग होते. ओके, यू कॅन रेफर ट्रूथ टेबल विथ द वर्किंग फॉर गेट्स. Everyone write down or note down the IC number for gate, different types of gates. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so next point is an important point. This is the actual solving the how to reduce the Boolean expressions. Okay, so I will take one example here. Wait.
Suppose I will take one example. Y is equal to A into A bar into C. I will take one example. Y is equal to A into A bar into C. What happened? Use the Boolean laws. Okay, use the Boolean laws. In Boolean laws, A into A bar. What happened? Answer is 0. 0. You can refer the laws. You can refer these laws. What happening? A into A bar. Here, complementary law is used, means A into A bar. What is the answer? Here 0. Okay. So ज्यावेळेस तुम्ही बुलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करत असाल त्यावेळेस तुम्हाला हे 12 रूल्स तुमच्या डोळ्यासमोर असले पाहिजेत किंवा तुमचे 12 रूल्स लक्षात असले पाहिजेत. ओके. सो सगळ्यांनी हे काय करत जा, रोज एकदा तरी हे रूल्स डोळ्याखालून घालवून जा. ज्यावेळेस तुम्हाला एक्झाम्पल सॉल्व करायचे असतील त्यावेळेस हे यूज होईल टेबल. ओके. सो what is the answer? A into A bar 0. So simply put here 0 with replace A into A bar. Okay, A into A bar. Here 0 and 0 multiply by any value. What is the answer? 0. 0. म्हणजे तुम्हाला मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन मध्ये कसं असू शकते, तुम्हाला हे क्वेश्चन असणार. ओके, हा क्वेश्चन असणार y इज इक्वल टू a इंटू a बार c. ओके, हे क्वेश्चन असणार. आन्सर मध्ये काय असणार आहे? 0, 1, a और c हे काहीतरी ऑप्शन देतील. तर तुम्हाला करेक्ट चूज करायचं आहे. तर करेक्ट आन्सर कोणता आहे? 0. ओके, तुम्ही सिम्प्लिफाय करायचं फर्स्ट इक्वेशन काय जे दिले ते आणि त्याच्यावरून काय आन्सर असेल ते करेक्टली चूज करायचं आहे. ओके, जोपर्यंत तुम्ही सॉल्व करत नाही तोपर्यंत करेक्ट आन्सर पर्यंत पोहोचत नाही. नेक्स्ट एक्झाम्पल हियर y इज इक्वल टू a b c d प्लस a b बार c d. आता फर्स्ट क्वेश्चन आहे की तुम्हाला जे काही एक्सप्रेशन देत आहेत ते रिड्यूस का करायचे. व्हॉट इज आन्सर? व्हाय यू कॅन रिड्यूस द बुलियन एक्सप्रेशन्स. Any reason for reducing the Boolean expressions? जर तुम्हाला ब्रीडबोर्ड वरती, ब्रीडबोर्ड सगळ्यांनी वर्ड ऐकलेला आहे का? ऐकलेला आहे का नाही? Yes or no? No. No ma'am. ओके, ब्रीडबोर्ड मीन्स इलेक्ट्रॉनिक एक डिव्हाइस असते. ओके, तिथे तुम्हाला तुमचं सर्किट जे काय असेल ते बिल्ड करायचं असते. म्हणजे हे एक हॉरिझॉन्टल लाईन मध्ये डॉटेड लाईन असतात. ओके, डॉटेड लाईन असतात. म्हणजे जे काही तुमचे कंपोनंट असतील ते तुम्ही इथं कनेक्ट करू शकताय. कंपोनंट म्हणजे कोणते? तुमचे रेजिस्टर, कॅपॅसिटर, इंडक्टर. ही तरी नावं तरी ऐकलीत का तुम्ही सगळ्यांनी? Yes, ma'am. रेजिस्टर हे डॉटेड लाईन असतात. ओके, सपोज तुमचा रेजिस्टर असेल, रेजिस्टरचा काय असते? असा रेजिस्टर असतो एक. ओके, त्याला 2 टर्मिनल असतात, एक इथं आणि एक इथं. तर तुम्हाला ज्यावेळेस सर्किट कनेक्ट करायचं असेल त्यावेळेस तुमचं जे एक टर्मिनल आहे तुम्ही ह्या एक पॉइंट मध्ये कनेक्ट करायचं. सेकंड टर्मिनल आहे ते तुम्ही सेकंड टर्मिनल मध्ये कनेक्ट करू शकताय. हा ब्रीड बोर्ड असतो, एक बोर्ड असतोय, त्याला होल्स असतात, आतूनच सप्लाय असतोय त्याच्या. म्हणजे ह्या लाईनला ह्याचं कनेक्शन, ह्याला पूर्ण लाईनला काय दिलेलं असतंय? कनेक्शन, सप्लाय दिलेले असतात. ओके, तुम्ही त्याच्यावरती रेजिस्टर कनेक्ट केला, हा सबचा 5 किलो ओहमचा तुमचा रेजिस्टर असेल. ओके, तर तो पॉवर सप्लाय ऑन केला की त्याचं काम काय असेल ते ऍक्टिव्हेट होणार आहे. ओके, म्हणजे मला ह्याचा सांगण्यामागचा उद्देश काय आहे, तर ही ABCD प्लस AB बार CD हे जे फंक्शन आहे, तर ह्याच्यासाठी तुम्हाला कनेक्शन साठी किती लाईन, किती वायर्स लागतील? तुम्हाला कनेक्शन कशाचं करायचं आहे? ABCD. ओके, ह्या प्रत्येक साठी काय लागणार आहे? एक एक वायर लागणार आहे. ओके,
म्हणजे तुम्हाला ह्या 4 वायर्स अशा कनेक्ट करावे लागतील इथं की ह्या तिन्हीचं काय झालं पाहिजे, मल्टिप्लिकेशन झालं पाहिजे. म्हणजे एकाच लाईन वरती ए विथ बी सी डी असं कनेक्शन करावे लागतील. ओके, एक वायर ए साठी, एक वायर बी साठी, एक वायर सी साठी, एक वायर डी साठी. प्लस आहे म्हणजे तुम्ही हे जे आहे ते अँड साठी यूज करू शकता. जे ऑर फंक्शन येईल त्यावेळेस काय असणार आहे तुमचं, नेक्स्ट लाईनला कनेक्ट करा. ओके, म्हणजे ए बी बार सी डी असं फंक्शनिंग किंवा जे असं तुमचं वर्क असते त्याच्यासाठी प्रत्येकासाठी एक एक वायर घेत जावे लागेल. म्हणजे मला सांगायचंय काय तर हे कॉम्प्लिकेशन्स वाढत जात आहेत. ओके, म्हणजे नंबर ऑफ वायर्स लागतील, नंबर ऑफ इनपुट्स लागतील, नंबर ऑफ गेट्स लागतील आणि कॉम्प्लिकेशन वाढत जाणार आहेत. वायरच्या रिक्वायरमेंट वाढत जाणार आहे. तर हे जर तुम्ही रिड्यूस केलं फंक्शन, हे जे काही आहे फंक्शन रिड्यूस केलं तर फाइंड आउट काय की आन्सर तुमचं काय होते, कॉम्प्रेस होऊन येते. ओके, ज्यावेळेस तुम्ही इक्वेशन सॉल्व्ह करत असाल, फाइंड आउट करत असाल, कमी रिक्वायरमेंट आहे वायरची, काय होती, कमी रिक्वायरमेंट आहे किंवा जे काही तुमचं सर्किट कॉम्प्लिकेटेड होणार आहे ते काय होते, लेस कॉम्प्लिकेटेड होते. ओके, लक्षात येते का रिड्यूस करायचं ते. म्हणजे ह्या इनपुटचा, ओके, ह्या इनपुटचा, सॉरी वेट 1 मिनिट, ह्या इनपुटचा आणि ह्या इनपुटचा सेमच मिनिंग राहणार आहे. ओके, सेमच मिनिंग राहणार आहे, पण हे मोर कॉम्प्लिकेटेड होते आणि ऍज कम्पेअर टू धिस इनपुट हे लेस कॉम्प्लिकेटेड आहे. ओके, म्हणजे तुम्हाला लेस कॉम्प्लिकेशन्स तुमच्या कनेक्शन डायग्राम मध्ये किंवा लॉजिक डायग्राम मध्ये येतील. ओके, आता तुम्हाला सपोज ए बी सी डी प्लस ए बार सी डी हे मी ड्रॉ करायला सांगितलं तर तुमची डायग्राम कशी येणार आहे. ओके, ए बी सी डी 4 इनपुट्स आहेत, ते कसे कनेक्टेड आहेत, कुठला गेट यूज करणार मी इथं, अँड गेट, राईट, अँड गेट यूज करणार ना मी. आता मला ए बी सी डी हे जर इनपुट हवं असेल तर मी अँड गेट इथं यूज करणार. ओके, कारण ह्यात काय आहे, मल्टिप्लिकेशन आहे. मल्टिप्लिकेशन आहे ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, मल्टिप्लिकेशन आहे ना, काही मेन्शन नाहीये तिथं. ओके, इफ नॉट मेन्शन देन कन्सिडर multiplication was there. Okay, if mentioned here here plus sign is a mention, so what happening here is the OR gate. Okay, म्हणजे तुमचं इथं पण काय आहे का, मेन्शन आहे का, नाही. म्हणजे a इंटू बी बार इंटू सी इंटू डी म्हणजे काय आहे तुमचं इथं, अगेन मल्टिप्लिकेशन वॉज देअर. ए बी बार आहे म्हणजे नॉट गेट प्रेझेंट आहे तिथं. ओके, ए बी बार देन सी आणि डी हे काय आहे, अगेन मल्टिप्लिकेशन इज देअर. ओके, म्हणजे तुम्हाला सेकंड अगेन अँड गेट इज देअर. ओके, आणि हे दोन्ही जे आहेत, दोन्ही फंक्शन जे आहेत ते कशाने कनेक्टेड आहेत, तर ऑर गेटने कनेक्ट आहेत. हे दोन मध्ये सिम्बॉल कुठला प्रेझेंट आहे, ऑर गेट. म्हणजे तुमचं सर्किट डायग्राम कशी येणार, इथं ऑर गेट येणार. Everyone got it? Here input A, B, C, D is there, and here A second input A, B bar, then C, then D, and connected with OR gate. Okay, these two gates, one gate, second gate connected with OR gate. Everyone got it? Yes, ma'am. ओके, म्हणजे फर्स्ट जे आहे तुमची टर्म ही असणार आहे. ओके, हिअर इज द फर्स्ट टर्म, हिअर इज द सेकंड टर्म. म्हणजे तुमचं फर्स्ट गेट हे असणार आहे. ओके, सेकंड गेट हे असणार आहे आणि हे कशाने कनेक्ट आहे, तर ऑर गेटनी कनेक्ट आहे. मध्ये सिम्बॉल कसला आहे, प्लस आहे, म्हणून इथं ऑर गेटनी हे दोन कनेक्ट केलं. म्हणजे हे तुमचं कनेक्शन जे आहे किंवा हे गेट आहे किंवा हे लॉजिक आहे कसं झालेलं आहे, मोर कॉम्प्लिकेटेड झालेलं आहे. ह्याला सिंपल करायचं आहे. म्हणजे हे सॉल्व्ह करून काय येते तुमचं आन्सर, काय येते, ए सी डी. म्हणजे ओनली 3 इनपुट ए सी आणि डी आणि मल्टिप्लिकेशन इज प्रेझेंट, सो कनेक्टेड विथ अँड गेट. ओके, सिम्पली हिअर ए सी डी. ओके, ए
डी. म्हणजे तुम्हाला कनेक्शनला कोणतं सोपं आहे? फर्स्ट हे सोपं आहे, फर्स्ट वाला डिझाईन सोपं आहे का सेकंड वाला डिझाईन सोपं आहे? सेकंड. सेकंड. सो त्यामुळे आपल्याला काय करायचे, बुलियन इक्वेशन जर मोर कॉम्प्लिकेटेड असतील किंवा लॉंग असतील तर ते मिनिमाइज करायचे आहेत. मिनिमाइज करायचे आहेत म्हणजे काय करायचंय, रिड्यूस दी गिवन एक्सप्रेशन्स. ओके, एव्हरीवन गॉट इट? Yes, ma'am. Okay, so next part we will continue in the next lecture. Okay, give me attendance. Anyone doubt regarding this lecture?